Once again, good morning, y'all. How are y'all? Yes, I'm good. Did you all had breakfast? Have to get to that. And today we have a new student here, Rakshita. Welcome to FinPro, Rakshita. Please switch on your cameras, guys. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ರಕ್ಷಿತಾ, ಶುಭಿನ್. Rakshita, Shubin, please switch on your cameras. Hello, can you all hear me? Rakshita, are you there? Rakshita. ರಕ್ಷಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? No response. Okay, let me continue. So, introduction ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. So, Rakshita, are you there? Left the meeting itself. Okay, fine. So, let me share my screen. Okay, SAP ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What and all you know regarding the SAP? While it's a software. Okay. And also the software. I will be able to see this and daily okay. The weekly still now whatever we studied that it is a small size box. This will be used with the biggest box like the accident. And I think it's using this one for that. Very good. And this will be one stop for the other services on the one who okay. Shruti, Shibin, start introduction ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ what is SAP and what and all you're going to learn in SAP. What about you? It's related to finance. It's related to finance. Only finance, huh? Transaction. So, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ whether you're going to learn FICO or FI? FI. Aisha, what about you? Both are same, huh? FICO is finance. Only we are learning only finance. That is why it is FI. It's not CO1. Yes. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಶಿಬಿನ್? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಿ ಶಿಬಿನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? One second. Oh, it's not. Okay. Okay. Yeah, okay. And Rakshita? Rakshita? Yes. Ma'am, it's Rakshit. In the admission, it is Rakshita's. Okay, fine. I thought girl. Okay, fine. Sorry. So, Rakshit, welcome to FinPro. Yeah. Good morning. Good morning. Can you introduce yourself? Yes, ma'am. Myself, Rakshit. I've currently pursuing. I've completed my BCom in Jain Evening College. Okay. So you're pursuing? No, so recently graduated. You're from? I'm from Bangalore. Bangalore. Okay, good. So admission ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ. Fine. Come back. Yes, Rakshit.
I was like, it's not a problem. Okay, fine. So, okay, today we are going to discuss about the introduction part of SAP. Okay, so already we know that some of the major important concepts, that is the SAP is a financial as well as controlling software, which we are going to day-to-day transaction, everything we are going to maintain under the SAP, right? So still now you guys are like gone through the so many softwares in your day-to-day life you are using as a like a FinPro students. Okay, I'm not telling any other ones. So you guys are used Tally as well as Zoho Books and other stimulation practical spot softwares also, right? Am I right? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ SAP ಫಾರ್ ಆನಾ, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು SAP ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So only I told you all to maintain 200 pages notes. Okay. So and Rakshit, you also can maintain 200 pages notebook, because what and all I'll be teaching. So you have to practice meanwhile. So is it fine? Yes. Yeah. Okay. And Shibin? Yeah. 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 So SAP ಅಂತಂದ್ರೆ system application and products in data processing. The full form abbreviation for SAP is system application and products in data processing. Okay, data system application and products in data processing. Can see the screen now. Okay, so SAP stands for System Applications and Products in Data Processing. So yavyavdu idu system based agirutte. So you already know that. So what is desktop software and what is cloud software anta nimge already nimge gottu. So cloud software anta it completely depends on the network matte internet irbeku. So desktop software antadre where you are going to for the Play Store ge hogi download ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ and Chrome hogi download ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. So that is the thing. So it is a system application of products in data processing, and also it's a ERP software. Okay, it's a ERP software. ERP ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Very good. Enterprise Resource Planning. So you can take down the full form of that. So we'll discuss one by one. Okay, that. So ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒರಾಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ERP ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ERP ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? Any guesses? Yes, Goenka. Sundar Charan Goenka. Yes. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1972 ಅಲ್ಲಿ. Don't forget that. Okay. So SAP SE. ಸೊ SAP SE ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ SAP ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನಿಮ್ಗೆ SAP MM ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. I think you guys are aware of that, I guess. So MM ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Any guess? Marketing management. So marketing materiality to related na ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you can go with the MM thing. And if you want to maintain the financially ಅಥವಾ logistics ಅಥವಾ CRM
ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್, HR, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ SAP ಆಸ್ ವೆಲ್ as by using the ERP tool. Okay, so that is the thing. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ERP tool, ಒಂದು ERP ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ 500+ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಒರಾಕಲ್, ಅವರು ಕೂಡ ERP ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅವರು ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳು ERP. No, I'm not telling about SAP, ERP. Yes. Okay, ERP. It is not Tally ERP. Okay. Yes, only ERP. So enterprise. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ you can take down. It is not there in there. So what and all it contains means finance, logistics. Yes. ERP software. So finance, logistics, CRM, finance, logistics, CRM, ಆಯ್ತಾ, ಸೇಲ್ಸ್. CRM and ಸೇಲ್ಸ್. CRM and sales. Yes, CRM ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದು ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ERP ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು SAP. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ERP ಒಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SAP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ERP ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಈ ERP ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ SAP ನ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ERP. SAP, yes, exactly. ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಅದನ್ನೇ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? No, it is a database. So the SAP will be a software. Okay, it is also a software. Software, but this is a database in which it should be supporting the SAP to be there. Yes. So and SAP is the most of the company will be using. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ERP ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ಡಾಟಾ ಏನೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ERP ಟೂಲ್. So that will be the place where it is online. No, ERP basically like ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ 3 ಟೈರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ 3 ಟೈರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಟೈರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಅನಲೈಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ CPU ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, CPU ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ CPU ಅಲ್ಲಿ? control processing. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ SAP ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ERP ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೂಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, ma'am. Data store ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಾವು data store ಮಾಡ್ತೀವಿ. ERP ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ERP ನ ಎಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ERP ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ 1 by 1 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
So you can see that what is ERP. So ERP full form ಏನು? Enterprise resource plan. Yes, enterprise resource planning. So ಈ ERP ಟೂಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, CRM, ಸೇಲ್ಸ್, HR ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ERP ಇದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ERP ಟೂಲ್. ಸೊ ERP ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ERP ಟೂಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? So SC stands for what? SC. SAP SC. So SAP stands for System Analysis and Program Development, and SC stands for Society of European. You can make a note of that. Society of European. Understood? Okay. So idu banbitu German software. It's a German software. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SAP ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ IBM ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು IBM ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು 5 ಜನನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, SAP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ IBM ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. SC ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? SAP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, because in the interview if they ask means you should be ready to answer, right? Obviously they will say what is the abbreviation for SAP, means what you want to say, system applications and products in data processing. Okay, system application and products in data processing. Okay, don't forget that. Okay, so SAP abbreviations you can see here. First German ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ product something in the German language they have given. So it was used in while like starting ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಇದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ SAP SE. SE ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ. Yeah. Actually, it's nice. Okay. ನಿಮ್ಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. Actually nice, but you have to practice that. And they don't practice. Take experience in small sectors and you can go ahead with that. Yeah. And so ನಿಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು
ಆ ಏನಂತೀರಾ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ SAP ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ SAP ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ERP ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ERP ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಈ SAP ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗಿಂದ ERP ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 1972 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ERP ಟೂಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? SAP ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1972 ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1977 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ SAP an accounting software? Yes. So it is not just only accounting software. Idu bandutu overall package nimage. Okay, you can do the controlling and you can do the financial aspects. Ellanu kuda ನೀವು controlling basic concepts we are going to teach because adu ಒಂದು model. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ FICO ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು FI ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್, CO ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೋನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 months ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 months ಬೇಕು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಕಲಿಯೋಕೆ, FI ಮಾಡೆಲ್ ನ ಕಲಿಯೋಕೆ, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋ ಮಾಡೆಲ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನೀವು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ bills, receivables, payables and bank reconciliation, each and every related to the financial aspect ಕಲಿತೀರಾ. ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ HR ರಿಲೇಟೆಡ್, ಪೇರೋಲ್, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಸೊ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ FI ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. Okay, so SAP is not just accounting software. SAP offers a job opportunity for a people in any field. FICO is a model. SAP deals with the accounting matters. So SAP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. SAP ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಬರೀ ಫುಲ್ ಅದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ 2015 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು. ಸೊ FICO ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ FICO-ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, FI ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು FI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CO ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ and CO stands for controlling model. And also ಇದು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ERP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ERP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. It will be not much. So ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ.
ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ARP ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ T codes. So your favorite concepts will come in future times. So T codes ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ERP ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇ ರೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ controlling as well as FI. Understood? Online students? Yes, ma'am. Okay. Do you have any doubts? Whether I'm going No. too fast? No. Okay. SAP model ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it divided into two things, that is a functional ಮತ್ತೆ technical. Okay. SAP divided into two models. One is a functional and technical. So just tell me what is functional model. Another idea. Very good character. When you technically enter, means, for example, you take technically system upload the source documents. Functionally, it will give the report for the technical. So actually functional means you can take note of that. It stands for, it focuses on the business operations and functions. Business operations and functions. Functional model stands for business operations and functions. Okay. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಪರೇಷನ್? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಆಪರೇಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. SAP stands for. And technical ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So for that I'll give the abbreviation for. It deals with the technical side, that is a software related things, database related things. So these are the things will be controlled by the technical model. It deals with it. Which one you are asking? Yeah, I understand. It's deal with Technical, something. Yes, it deals with the technical side. So which is software related things or database related things and controlling also. Altenrappa. Understood, guys? Yes, sir. Okay. Okay, fine. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ FI stands for what? Model. Okay. MM stands for? Very good. And logistic execution? Logistic things. So ಏನೇನು yes. So those things will be contained under the logistic. PP ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Payroll, procure to pay, na? Aisha. PP. PP. PP ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಏಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ PP ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ?
SAP ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೌದು. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ PP ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಡ್ PM ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? production management. People management. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ PM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ HCM ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. PM ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ HCM ಅಂತ. HCM ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? PM ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು HCM ಅಂತ. HCM ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. PM ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. PP ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ SD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮಾನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಎಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೂಲ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, BCom, MCom, MBA, BBA, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು. ಎಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಮಚ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ BCom, MCom ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ABAP ಆಗಿರ್ಬೋದು, SI ಆಗಿರ್ಬೋದು, IS ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ CS ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ CS ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ SAP PICO? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ SAP PICO stands for Financial Accounting and Controlling. Financial Accounting and Controlling. It is an important module within the SAP ERP system and designed to manage the financial transaction and reporting in the enterprises organizations. Already ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, FI means financial related things. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CRM ಆಗಿರ್ಬೋದು, HR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? PICO ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, IT ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ SAP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ 2028 ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ERP ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ SAP ಹ್ಯಾನಾಗೆ ಫುಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದಟ್, ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. For many companies,
SAP. We will not mention whether it is CO Hmm. or FI. Hmm. Most of the responsibilities or roles they will have SAP certification, SAP certification. Yes. So ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ HR ಅದೆಲ್ಲಾನು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆ ತರ? There is so much difference in tally and flow. Tally is manual. Yes. So when it comes to flow, what is the development? Even more ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆನೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೇನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಓವರ್ ಆಲ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಏನೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು SAP ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SAP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SAP FICO ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? SAP FICO ಪವರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? SAP FICO ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೊಹೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Payment ಬರೋವರೆಗೂ wait ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ we have to go and put the journal entry, we have to see the receipt amount, then the amount of credit with Yes. ಅದು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ BI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ SAP. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ SAP ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ SAP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ 1972. ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ IBA ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1972 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ R/1 ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ R/1 ಫಸ್ಟ್ ಅವರು 1972 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ R/1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. R ಅಂತಂದ್ರೆ R ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. R stands for real time data processing. One stands for tier architecture. Tier architecture. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ R ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸರ್ವರ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಸರ್ವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಬೇಸಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಬೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್.
ಸೊ ಈ 3 ಬೇಸಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನಿಮ್ದು ಇನ್ನ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಡಿಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೊ ಆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರ. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರ ಏನಿದೆಯೋ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ 3 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್, ಸೊ ನೀವ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಆಪರೇಟ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾವಣ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ ಬರ್ರಿ ಫುಡ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಎಸ್, ಶಾಪಿಂಗ್. ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಬರೀ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬರೀ ಅದ್ರದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಪಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್. ಏನಿರುತ್ತೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು, ಅದೇನ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಸೊ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಸೊ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ? ಅಚೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಸಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್, ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್. One now, so you will be able to the whole. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? Yes, ma'am. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೈರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? R/1 ಟೈರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಏನು FB ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ 3 ಟೈರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಾನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ 3 ಬೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ 1972 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 layers. One is a presentation, applications as well as database. Yes. Yes. ಅದು 1 by 1 ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈಗ. So you can see that R/1 system, and it was initially used for the financial accounting. R stands for real time data processing, and it is a one tier architecture in which the 3 layers presents presentation, application and database are the installed in the one system or a server. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. This one works so well. Because we have kept on using it. But when it comes to this one, how will the presentation work? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಐಕಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುಲ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ SAP ಅಷ್ಟೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು T ಕೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ತಾನೇ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪಾತ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಡೇ ಬುಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ Yes, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರಪ್ಪ? Yes, ma'am. Whether I'm going too fast? No, ma'am. No, right? No. Rakshit? To understand. Okay.
ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಲೇಯರ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟುಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. You understood? Okay, very good. Now, will this be complicated by using, because ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ numbers ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ 3,000 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು 3,000 ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4, 5, 600 ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೇ ಅಲ್ವಾ? software is one, because Chromebooks and all, they're like all things where it's already coded and given to us. We now put code part after it. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ದಿ ಕಲೀರಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1979 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಷನ್ SAP R/2 ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ IBM's ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ SAP ಅವ್ರಿಗೆ ಓನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಹಾ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು IBM ಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1979 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ IBM's ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ IBMದು, IBM SAP. Collaborating with this software. SAP IBM company ಯಾ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. more than IBM. ಯಾ, ನಾವು ಇಟ್ ಆಸ್ I did not know this. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. Second time ಮಾಡಿದಾಗ this is for IBM. First time ಮಾಡಿದಾಗ ERP. They didn't give, but usually ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ upload. IBM. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ 2 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 1972 ಅಲ್ಲಿ R/2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಗಳು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್.
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಟು ಬೈಫೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ IBM. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. In R/1 system, 1 stands for trial architecture. We have to clearly stand for R2 server server. R1 real-time data processing. 2-tier architecture. Architecture is called. 3 ಬಂದ್ರೆ 3-tier architecture ಅಷ್ಟೇ. Real time database 2-tier architecture. Okay. So okay, next we will discuss about the SAP R/3. So 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು, 3 ಇವಾಗ. So launched on 6th July 1992. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತತ್ರ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ. 1992 it was the client or a server version. Client ಮತ್ತೆ server version of software, and it is the 3-tier architecture in which the 3 layers presentation, application, database are installed in the one different server or a system. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಇಯರ್ ತನಕ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅವರು IBM ದಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು IBM ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೈಫೋಕೇಟ್. ಏನೋ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. IBM ಟಿಲ್ 2015 IBM ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನಿವನ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ SAP. ಎಲ್ಲಿ R1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು R1 ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. 2001, 2003 ತನಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 2015 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2004 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ECC ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ECC ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ERP ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ರು, ERP ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. 2004 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ECC ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರೀ ದೇ ವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು,
ಬರೀ ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ECC ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ SAP ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಈಗ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು SAP ನು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ECC ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕೋ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಿಕೋ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ERP ಟೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ERP ಟೂಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ERP ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಲೋ, Yes, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah. Okay, any doubts with any topics? No, ma'am. No, ma'am. No. And one more thing I just wanted to tell you all that in 1972 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅವರಲ್ಲಿ you can make a note of that, they were handling a different languages and currencies. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ SAP ಇಲ್ಲಿ 1972 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, IBM ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? 2004 ತನಕ. ಓಕೆ, 2004 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ERP ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಏನಪ್ಪ, ವರ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ 2015 ತನಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾನಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ SAP S4 Simply Suite for HANA February 2015. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ after that they started to use Oracle database. You can make a note of that. In 2015, after that they started to use Oracle database. So database is nothing that everything will be stored in the database. What and all you will be doing day-to-day transaction, what and all you will be making, everything you are going to store in the ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Yes. Only for storing the data that's such a company. I thought that it is online, so that is not like software. ERP also database. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? IBM also database. The data is company so have so much of demand because every company needs data. Yes. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ IBM ಕೂಡ ಡಾಟಾಬೇಸ್, Oracle ಕೂಡ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ERP ಕೂಡ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2004 ತನಕನು ಸರ್ವರ್ ನ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2004 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ERP ಅವ್ರದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? 2015 ತನಕ. 2015 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು Oracle ನ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ. This is a nice business idea. This database ನೀಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೋ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ERP ಟೂಲ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ERP ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ. ಈ ERP ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಹಾ,
ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ HR ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇರೋಲ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋ Everywhere we have statutory. Also, and Tally also has here also you will be having statutory. here also. Obviously, if you are maintaining a finance means we need a statutory, right? Taxation will be there. Okay. So everything will be done. So ivaga 2000 ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ SAP ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನ 2020 ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ. ಸೊ 2027 ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ECC ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಓನ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇನ್ 1972 ಅಲ್ಲಿಂದ 2004 ತನಕ IBM ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2015 ತನಕ ಒರಾಕಲ್. IBM ಐತೆ ಸಾರಿ 2004 ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ 2004 ಇಂದ 2015 ತನಕ ERP. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2015 ಇಂದ ಒರಾಕಲ್. Even now it's Oracle. Till protection now I have. Okay. So till today we are going with the Oracle. And ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ERP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ ERP ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಈ SAP ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ERP ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2027 ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೋರಾನ ಅದು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. Obviously ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we will be going to jump on that, right? Okay. So who can learn? ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಿಬಹುದು? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಿಬಹುದು? FI ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು BCom MCom ಮಾಡಿರೋರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು FI ನ ಕಲಿಬಹುದು. ಕೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ ತರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋ ಮತ್ತೆ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ FI. ಸೊ FI ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಕೋಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಕೆರಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ SAP ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದೇ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? So actually, so you can make a note of that. So we have a two segregation. One is a job wise and another one is a certification wise. Job wise. Job wise ಮತ್ತೆ certification wise. Job wise ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ end users. ಜಾಬ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, consultant who configures our settings ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು consultant. Settings. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೈಸ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? Yes, ma'am. Whether it's boring? Oh, ರಕ್ಷಿತ್, Yeah. ರಕ್ಷಿತ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Exactly. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋ ತರ. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೇಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇಕಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೈಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳು, ಸೀರೀಸ್ ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಗರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಅವರು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? when it's come to the SAP, so like now day to day transaction record ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we will become as a ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 months ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ SAP ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅದ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 6 years 2 years ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನಿಮ್ಗೆ 1 lakh ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ 1 lakh ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೀಸ್ 1 lakh ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 lakhs ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 attempt ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 6 attempt ವೆರಿ ಟಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು 6 attempts ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 2 lakhs ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ SAP ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಓಕೆ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ERP ಹಬ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಅದೇ ತರ SAP ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಹಬ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನೀವೆಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ SAP ಗೆ 40,000 ಇದೆ ಅಂತ, ಸೊ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 20,000 ನಾವು ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಬ್ಗೆ. ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 20,000 ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವಿತ್ QR ಕೋಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 20,000 ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿ 20,000 ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟು ಫೀಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವೇ 20,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ 20,000, 40,000 ಇಸ್ ಯೋರ್ Companies they will be asking for that. ಏನಂತ. User certificate. ಎಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಆ ರೇಂಜ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ SAP ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ. Will be working under a consultant who will be specialized in SAP. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. Okay. As a SAP FICO power users, you will be responsible for using the software of perform various financial tasks such as managing account payables and receivables, posting journal entries, and generating financial reports. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪವರ್ ಯೂಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೀವಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದು SAP ಇದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? SAP S4 HANA. Yes. F5 Evo. Next generation business suits for. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ built for the SAP HANA in memory database. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು HANA ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ SAP HANA, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯುಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 2015 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೊ SAP S4 HANA ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ತರ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಲ್ 2015 ತನಕ ದೇ ವರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ವೇರ್ ERP, Oracle, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇವಾಗ ಅದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ HANA. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ 2004 ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 2004 ಇಂದ 2000 ಐ ಥಿಂಕ್ 2022 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟಿಲ್ 2015 ದೇ ವರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ Oracle ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2015 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ HANA. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 2000 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಯರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು Oracle has taken. Microsoft also they have used. In the meanwhile, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂತಪ್ಪ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು, IBM ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ERP ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2005 ತನಕ, ಓಕೆ 2005 ತನಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ERP ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು 2006 ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒರಾಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒರಾಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒರಾಕಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, 1972 to till 2004 they were using. Okay. 2003 they were using what, IBM. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2004 ಇಂದ 2005 ತನಕ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ERP. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 2006 ಇಂದ 2013 ತನಕ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, Oracle ಪ್ಲಸ್ ERP. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, Oracle ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಾಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಾಟಾಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 1972 ಇಂದನು ಟಿಲ್ 2015 ತನಕನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಾಟಾನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. IBM ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, Oracle ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ERP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, 2013 ತನಕ. 2015 ಇಂದ ಹ್ಯಾನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಎಸ್, ನೋ, ಅವರೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ 2013 ತನಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 2015 ಇಂದ ಟಿಲ್ ಇಯರ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ own software, that is a HANA. HANA stands for, can I tell? H stands for high performance. High performance. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, SAP ಹ್ಯಾನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಗಳನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು CPU ಹೇಗೆ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಲಾರ್ಜ್ ಡಾಟಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಅಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾನಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. H stands for high performance, A stands for analytic, and A stands for appliance. Online students ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಪನಿದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೇ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಿದೆ? ಎಸ್. ಇದಾಯ್ತು ಎಲ್ರದು? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ? H stands for high performance and A stands for analytic and A stands for appliance. So this is what the abbreviation for HANA. And S4 stands for, take down, business suits for all SAP HANA. Business suits for all SAP HANA. Or also you can call it as a business symbol suits for SAP HANA. And the name. Aಷ್ಟೇ. Yes. What is SAP HANA? Okay, so you can see that first earlier ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it was a relation database. Okay, it was a relation database. So completely traditional related aspect ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು SAP ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್. ಸೊ ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, RTBM ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. RTBM. Relation database. Relation system of database. Relation system of database. Okay. So ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು RTBS, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಎಸ್, RTBM, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. 3 ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ RTBM ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಟ್ RTBS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, RTBM. ಸೊ RTBM ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ನೇಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಡಾಟಾನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ RTBM ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, RTBM ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ಅಂತಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. RTBM ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಏನಾದ್ರು ಕೋಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎರಡೆರಡು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರೋದು, ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡದೇ ಇರಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಆನಾ. ಆನಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್.
ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್. Who develop that? ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ RTPM. ಹಾ ಇವಾಗ ಒರಾಕಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು ನೀವು ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ RTBM ಅಂತ ಇದ್ದಿತ್ತು. RTBM ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಗಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. Instead of what's maybe running on this thing, so there's nothing called as privacy now because sometimes data is already stored. ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆ ಡಾಟಾ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Third party Can also it is nothing called privacy Right. in all the Yes. online applications. that is. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಪಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ. ಯಾ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರಿಲೇಶನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. Data is stored in the disk and the queries can be takes the long time to run. However, in the SAP HANA, data is stored in the memory. As I said, you all, the memory store ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಅದಿದಾಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಅಲೌಸ್ ಟು ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆನೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ SAP HANA includes the fastest query response times, improves the data modeling capabilities and real time analytics. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ HANA. ಸೊ ಇನ್ನ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು 2025 ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ HANA ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ HANA SAP HANA ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2027 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. So what is SAP S4 HANA? So integrates yes. Unique code for any data is stored by Yes. the ಎಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ SAP S4 HANA. ಎಸ್. Okay, and SAP business suits for SAP HANA. That is S4. And okay, so we'll see that the difference between ECC. ECC full form and drop. enterprise component. ERP. ERP central component. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೇನ್ರು? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ERP ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ S4 HANAಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ERP ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ S4 HANAಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ERP ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. SAP ERP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ S4 HANA. ಸೊ ಅದೇ S4 HANA ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ERP ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು,
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ESC ಮೋರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಈ ಎರಡು ನೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ERP ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತ ಎರಡಿರೋದನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡ್ನು ಒಂದೇ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ERP ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ S4 HANAದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಡಾಟಾ, ಎರಡು ಲಾವಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಾವಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, SAP S4 HANAದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವ್ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದನ್ನ, SAP for HANA. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ T code is there. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೌ ಟು ಲಾಗಿನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ID ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Do you have any doubts? Rakshit? No doubts, ma'am. Okay, fine. Okay, I'll be sending the video in your group. So Rakshit, also I'll be sending one form, okay? So which is contains to access the credentials for you. So please do fill that and you can send me back. Is it fine? Yeah, ma'am. Sure. Then e-learning is also. ಸೊ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಾಗ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಇವಾಗ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Rakshit, I have sent. You can fill that form and send me back. Yes, ma'am. Not send me back, you just send. Afterwards I'll tell for him to give access. So okay, ನಿಮ್ಮ credentials ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, take down. Very, very important credentials. Ella small letter. So Lavanya, take down. No. ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ FinPro 60. ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ನಿಮ್ದು ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಬಂದು FinPro 60. FINPROV ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರು 60. FinPro 60 and password 1 to 7. You shouldn't be confirming the password, no? It should not be the password. I'll change the record. ಅಂಡ್ ಒಬ್ರದೊಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಗಂಡ್ರು. ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶ್ರುತಿ FinPro 61 ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, And this is my ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. also. ಎಸ್, FinPro 61 1 to 7 ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಶಿಬಿನ್, yeah, and login. So Shibin, can you hear me? Shibin, Yes, ma'am. okay, can I give your credentials? Yeah, ma'am. Okay, FinPro 62, everything One small letter. 1 second, ma'am. FinPro 62, FINPROV 62, small letters, Okay, ma'am. and password 1 to 7. Okay. Okay, Okay, done. it's fine. Okay, I have sent the video link for you. You can go through that and start logging to that. And I just wanted to tell you all, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 days ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 days, ಅದು 2 days ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್.